Hello students. So in last lecture we have seen the four drugs under the category of the drugs acting on the CNS. Now fifth one is the ephedra. Okay, so drugs acting on CNS याच्यामध्ये total 8 drugs are there. Okay, so four are we have seen in the last lecture. Fifth one is the ephedra. Okay, so this is the drug which is for the spotting as well. Okay, ephedra हा जो drug आहे तो spotting साठी सुद्धा तुम्हाला आहे. So that let's see the details of the ephedra. Okay, so first synonym is the mahong or the ephedra stem. Okay, so ephedra stem याच्या नावातूनच तुमच्या लक्षात येते वी आर युझिंग द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, जे स्टेम्स असतात प्लांटचे ते आपण इथे काय करतो यूज करतो. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्स ड्राईड यंग स्टेम ऑफ द प्लांट इफेड्रा जेरेडियाना. ओके, सो वी आर जस्ट considering on the first one which is nothing but the ephedra gerardiana. ओके, हे नाही केले तरी चालते. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्स यंग स्टेम्स. ओके, इथे तर तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकत असाल छोटे छोटे स्टेम पार्ट जे नाजूक असतात असेच आपल्याला बघायला मिळतात जे प्रॅक्टिकलमध्ये आपण बघूत. ओके, सो दीज आर द ड्राईड यंग स्टेम ऑफ द प्लांट इफेड्रा जेराडियाना. फॅमिली इज दी इफेड्रासी. ओके, फॅमिली इज दी इफेड्रासी. Then geographical distribution, so it is observed in China, Pakistan, Australia, Kenya, Spain, then the Yugoslavia, then the northwest part of the India. Okay, so this is about the ephedra. Okay, हा ड्रग जो आहे तो तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण स्पॉटिंगसाठी असेल. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ड्रग. बऱ्याच वेळा या ड्रगवरती क्वेश्चनसुद्धा विचारलेले आहेत. ओके, मा हॉंग इज द सिनोनिम. Ephedra stem is also one of the synonym. Biological source, these consist of the dried stem of the plant Ephedra gerardiana. Family is the Ephedraceae. Okay, next is the chemical constituents. So chemical constituents are very simple. So again the same thing, it contain the alkaloids. So it basically contain the amino alkaloids. Okay, so what kind of or which amino alkaloids it contains? So first one is the ephedrine, then norepinephrine, N-methyl ephedrine, pseudoephedrine and nor-pseudoephedrine. Very simple and very easy chemical constituent it have. That is it basically contain the alkaloids. Which alkaloid? Amino alkaloids. So amino alkaloids again, which specific amino alkaloids it contains? So ephedrine, norepinephrine, N-methyl ephedrine, pseudoephedrine and nor-pseudoephedrine. Okay, now next is the uses of the ephedrine. So ephedra shows the sympathomimetic activity. Okay, so आता हा जो point आहे it is you can properly understand into the second year what is sympathomimetic drug. So just you can ignore it. Just these are used in a bronchodilation. Okay, so these are used in a bronchodilation in a asthma. Okay, so asthma मध्ये काय होतं, there is a constriction of the bronchi जसं आपण बघितलं. ओके, सो देर इज अ कन्स्ट्रिक्शन ऑफ अ ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल. सो हे काय करतं अस्थमामध्ये युजफुल होतं. सो दॅट हे ड्रग्स काय करतात, दिस कॉजेस दी ब्रॉन्को डायलेशन, म्हणजे ब्रॉन्कियल स्मूथ मसलचं डायलेशन होतं. त्याच्यामुळे अल्टिमेटली अस्थमामध्ये जो त्रास होत असतो तो काय होतो, कमी होतो. देन ऑल्सो दिस कॅन बी यूज इन अ ॲलर्जी कंडिशन लाईक द हे फीवर, ब्रॉन्कायटिस अँड द वोपिंग कफ. ओके, ॲलर्जीमुळे झालेला फीवर जो असेल त्याला हे फीवर असं म्हणतात. ब्रॉन्कायटिसमध्ये विच इज बिकॉज ऑफ दी ॲलर्जी अँड दी वोपिंग कफ या केसेसमध्ये सुद्धा यूज केलं जातं. देन इट इज ऑल्सो यूज टू करेक्ट दी लो बी पी. ओके, जर बी पी लो झाला असेल इन सच केसेस ॲज वेल दिस कॅन बी यूजफुल. बिकॉज तर हे कसं यूजफुल असतं, बिकॉज पेरिफेरल कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दी आर्टिरियल्स. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, हे पेरिफेरल मसल्स, स्मूथ मसल्स किंवा व्हेसल्स जे आहेत त्याचं काय करतात, कॉन्ट्रॅक्शन करतात आणि त्याच्यामुळे हे आर्टरल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन करतात. त्याच्यामुळे लो झालेला बी पी काय होतो, नॉर्मलला येतो. ओके, सो दिस ऑल्सो शोज दी ॲक्शन दॅन दी shows the prolonged action than the adrenaline as it is slowly hydrolyzed by MAO, that is the monoamine oxidase. Okay, so हे जे दोन पॉईंट आहेत, बेटर यू इग्नोर दीज पॉईंट्स बिकॉज दीज आर लिटल डीप. ओके, सो ॲड्रेनालिन याच्यामध्ये कसं आहे, ॲड्रेनालिन जे आहे इथे जे दाखवलेलं आहे ॲड्रेनालिन. ओके, ॲड्रेनालिन हे काय आहे, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममधला एक न्यूरॉन आहे
आणि न्यूरोट्रान्समीटर आहे आणि त्याच्यामुळे काय होत असतं, ब्रॉन्को डायलेशन वगैरे होत असतं. सो better you ignore these things you can understand in second year itself. So you just go with these 3 uses. Okay, so this is about the ephedra. Okay, so ephedra आपण chemical synonym बघितलं, biological source. So as we are using the stem of the plant, so dried stem of the plant, Ephedra gerardiana family is the Ephedraceae. Very simple, chemical constituent are very easy, and uses, you just go with the 3 uses of this. Okay, next one is the opium, which have a synonym Nalamandu. Okay, so in Telugu it have this synonym. Biological source, so these are air dried milky exudes from the unripe capsule of the Papaver somniferum. ओके, आता हे जे कॅप्सूल्स दिसतात याला इन्सिजन दिला जातो, म्हणजे कट दिला जातो आणि त्याच्यातून मिल्की एक्सुडेशन्स येतात. म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल काही लिफी ड्रग्ज असतात, ते जर आपण तोडले तर त्याच्यातून दूध येतं असं म्हणतात. मराठीमध्ये व्हाईट कलरचा एक्स्ट्रॅक्ट येतो, ज्याला दूध आलं असं म्हणतात. तर ते एक्स्ट्रॅक्ट जे आहे ते एअर ड्राय केलं जातं आणि ते कलेक्ट केलं जातं फ्रॉम द विच प्लांट, पापावर सोमनिफेरम. फॅमिली इज दी पापाव्हेरासी. ओके, फॅमिली इज दी पापाव्हेरासी. सो बेसिकली ओपियम दीज आर नथिंग बट द पॉपी सीड प्लांट. ओके, ज्याला मराठीमध्ये खसखस म्हणतो आपण, जे अनारसावरती लावतात बघा, दॅट इज दी पॉपी सीड्स. ओके, सो ते पॉपी सीडपासून हे मिळवलं जातं. सो त्याचे जे कॅप्सूल, जे रॉ कॅप्सूल आहे, ओके, त्याच्यावरती इन्सिजन देऊन काही काळासाठी ठेवलं जातं आणि मग त्याच्यातून जे मिल्की एक्झूड्स येतात, दे शुड बी ड्रायड इन टू दी एअर अँड देन दीज आर कलेक्टेड अँड दीज आर यूज्ड ॲज अ ओपियम. ओके, सो जोग्राफिकल सोर्स, दीज आर बेसिकली कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, टर्की, रशिया, चायना, Iran, and in India these are grown in a MP and UP. Okay, then morphological characters. Okay, so इथे डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकत असाल व्हाईट एक्स्ट्रॅक्ट्स जो आहे तो. सो लॅटेक्स हा यूज केला जातो, विच इज नथिंग बट दी, हा अनऑर्गनाइज ड्रग जो आहे त्याच्या अंडर येतो. सो शेप राऊंडेड फ्लॅटन मासेस फॉर्ममध्ये हे असतं, जसं हिंग असतं. ओके, असा व्हॉइटेडा, तर तसंच याचे पण मासेस असतात. सो कलर एक्सटर्नली पेल ऑलिव्ह अँड ऑलिव्ह ग्रे. ओडर कॅरेक्टरिस्टिक ओडर, इट हॅव अ पर्टिक्युलर ओडर लाईक अ पॉपी सीड. सो इट हॅव अ कॅरेक्टरिस्टिक ओडर. टेस्ट इज अ bitter. So this is about the, so we just don't need to see the consistency, how it consistency. So it is quite elastic when fresh and become tough, hard and brittle on storage. Okay, जेव्हा फ्रेश असतं तेव्हा क्वाईट इलास्टिक असतं, जेव्हा ड्राय होतं तेव्हा टफ, हार्ड आणि ब्रिटल, म्हणजे तोडलं की तुटतं, असे त्याचे मासेस फॉर्ममध्ये ते तयार होतं. ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स ऑफ द ओपियम. Next is the chemical constituent. So important active chemical constituent is obviously alkaloid. So morphine is the main active chemical constituent, which contain about 8 to 17% of the drug. Okay, so majorly it contain the alkaloids, and which alkaloid? Morphine is the alkaloid which is majorly contained. Next is the other alkaloid also it contain, that is the codeine, which is about 2.5 to 3.5%. Nascopine, or it is also called as a norcotine, or 5.5 to 7.5%, and thebaine 1 to 2%, and the last one papaverine, which is present about the 1%, and it is the most important drug from your syllabus. Okay, सो याचं कल्टिवेशन कलेक्शन पण विचारलेलं आहे, पण ते आपण लास्ट चॅप्टरमध्ये, लास्टचा थेरीचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये बघणार आहे. ओके, सो याच्यामध्ये बेसिकली काय असतं, अल्कोलॉइड असतं. मेजर अल्कोलॉइड म्हणजे मेन ॲक्टिव्ह कोणतं असतं? मॉर्फिन असतं, विच इज अबाउट 8 to 17%. मग दुसरे पण अल्कोलॉइड्स असतात. मग कोणते असतात? कोडीन असतं, नॉस्कोपिन किंवा ज्याला नॉर्कोटिन असं पण म्हणतात, थिबेन आणि पापावेरिन. कोडीन इट इज अबाउट 2.5 to 3.5%. Noscopine is about 5.5 to 7.5%, and thebaine is about 1 to 2%, and papaverine is about 1%. Okay, next is the Indian variety जे आहे, it contain the maximum codeine
कंटेन कम्पेअर्ड टू द सेव्हरल व्हरायटीज ऑफ दी ओपियम. म्हणजे जे इंडियामध्ये कल्टिवेट केले जातात MP UPमध्ये बेसिकली, त्याच्यामध्ये कोडीनचं कंटेंट कम्पॅरेटिव्हली जास्त असतं. ओके, नाव युजेस. सो these are the active constituent of the opium is responsible for the action of the morphine. Okay, जे active chemical constituent आहे ओपियमचा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ॲक्शन ऑफ मॉर्फिन. म्हणजे मॉर्फिनमुळे त्याची पर्टिक्युलर ॲक्शन तिथे ऑब्झर्व होते. ओके, सो ओपियम इज अ नॉर्कोटिक ॲनाल्जेसिक हिप्नॉटिक. ओके, ॲज अ पेन किलर हे मेजरली यूज केलं जातं. नॉर्कोटिक पेन किलर, ज्याला ॲनाल्जेसिक म्हणजे दीज आर द एजंट विच रिलीव्ज द पेन फ्रॉम दी स्मूथ मसल्स. ओके, किंवा स्केलेटल मसल्स ॲज वेल वी कॅन से. ओके, अँड दी हिप्नॉटिक म्हणजे सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक, म्हणजे असे ड्रग्स जे कामनेस प्रोड्यूस करतात, जे झोपाळ्यासारखे किंवा नशा प्रोड्यूस करतात असं म्हणू शकतो आपण. ओके, सो इट इज अ नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक अँड दी हिप्नॉटिक. देन इट ॲक्ट्स मेनली ऑन द सेन्सरी नर्व सेल ऑफ दी सेरेब्रम. ओके, ॲज लक्षात ठेवायचं, हे सगळे ड्रग्स कशाच्या अंडर येतात? ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. म्हणजे हे ड्रग कुठे काम करणार? सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवरती काम करणार. मग ऑब्व्हियसली सेन्सरी नर्व सेल सेरेब्रममधले जे आहेत त्याच्यावरती हे काम करतात. देन इट चेक्स एक्सेसिव्ह पेरिस्टाल्सिस अँड कॉन्ट्रॅक्ट दी प्युपिल ऑफ दी आय. म्हणजे जे आईजमध्ये प्युपिल असतात त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन इथे ऑब्झर्व होतं ड्यू टू द कन्झम्पशन ऑफ दीज मॉर्फिन. देन कोडीन विच इज ऑल्सो नोन ॲज अ मिथाईल मॉर्फिन इज ॲक्ट ॲज अ एक्सपेक्टोरंट. कफ सिरपमध्ये जे यूज केलं जातं आणि त्याला कोडीन असं म्हटलं जातं, जे एक्सपेक्टोरंट म्हणजे कफ रिमूव्ह करण्यासाठी, कमी करण्यासाठी यूज केलं जातं. द सिरप ऑफ कोडीन फॉस्फेट इज यूज इन अ कफ अँड ब्रॉन्कायटिस. ओके, कोडीन फॉस्फेटचं जे सिरप आहे ते काय केलं जातं? कफमध्ये किंवा ब्रॉन्कायटिस असेल, इन सच केसेस दिस कॅन बी यूज. सो दिस इज अबाउट द ओपियम विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ड्रग फ्रॉम युअर syllabus. Next one is the cannabis, which have a synonym: hemp in English, bhang or the charas in Hindi, ganja in Telugu. ओके, सो विच इज हे नावं जे आहेत हे आपण बऱ्याच वेळा ऐकले असतील. ओके, सो हेम्प असेल किंवा भांग, चरस असेल किंवा गंजाई, आणि गांजा मराठीमध्ये म्हटलं जातं. सो दीज आर द ड्राईड फ्लावरिंग अँड द फ्रुटिंग टॉप्स ऑफ द कॅनॅबिस सटायवा. ओके, फ्लावरिंग आणि फ्रूटचा जो टॉपचा पार्ट असतो, ओके, फ्लावरिंग टाईप, त्याच्यापासून ते म्हणजे ते पार्ट ते तिथे यूज केले जातात. फ्रॉम दी कॅनॅबिस सटायवा फॅमिली इज दी कॅनॅबिनॅसी. सो बेसिकली दीज आर इंडिजिनस टू इंडिया, म्हणजे कल्टिवेट इंडियामध्येच केले जातात. तर कुठे केले जातात? बेंगाल, MP, आसाम अँड महाराष्ट्र इथे हे बेसिकली काय केले जातात? कल्टिवेट केले जातात. वाईडली ग्रो इन मेक्सिको, बांगलादेश अँड दी Pakistan. Okay, so this is about the synonym and the biological source of the cannabis. Next one is the morphological characters. So morphological characters: shape, it have a flattened or the cylindrical mass, contain the stem and branches, flowers and fruits stick together by the resins. Okay, color green to greenish brown, odor strong in the characteristic, and it taste is a slightly bitter taste. Okay, so just we are going to see the chemical constituent, which is the again most important part. So major constituent are the resin. Major याच्यामध्ये काय असतं? रेझिन असतं. which resin? It is about 15 to 20%. These are about the cannabinol, then the tetrahydrocannabinol, then the cannabidiol, cannabigerol and the cannabichromine. ओके, सो रेझिन याच्यामध्ये मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये असतं. कोणते कोणते असतात? दीज आर द कॅनाबिनॉल, टेट्राहायड्रो कॅनाबिनॉल, कॅनाबिडायोल, कॅनाबिजेरॉल अँड द कॅनाबिक्रोमिन. दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द कॅनाबीज. ओके, नेक्स्ट इज द युजेस ऑफ द कॅनाबीज. सो again morphine it contain the morphine as well, so it act as a sedative and the hypnotic. It is also used to reduce the pain and the excitement has इथे word आहे. Then codeine is mainly useful as an expectorant. The syrup of codeine phosphate used in a cough and the bronchitis. Papaverine act as a antispasmodic and narcotin act as a respiratory stimulant. Okay, so maximum uses are same like the
last one. Okay, so this is about the cannabis. Next one is the nux vomica, which is again the important drug, which is also for the practical, ज्याच्यामध्ये आपण त्याचं ट्रान्सफर सेक्शन परफॉर्म करणार आहे. अँड इट इज द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, हा सीड आपण इथे काय करतो, सीड पार्ट यूज करतो. ओके, सो बायोलॉजिकल सोर्स दीज आर सिनोनिम, इट हॅव अ सिनोनिम क्रोफिग अँड द मस्टिमॅनो इन द तेलुगू. सो तेलुगूमध्ये नाही केलं तुम्ही तरी चालेल. क्रोफिग इज द synonym. Biological source, it consists of the dried ripe seed of the plant Strychnus nux vomica and family is the Loganaceae. Okay, so geographical condition, it is indigenous to East Indies, found in Sri Lanka, Burma, Thailand, Vietnam, North Australia. आणि इंडियामध्ये मेजरली इट इज ऑब्झर्व इन अ मलबार कोस्ट ऑर द तमिळनाडू अँड दी केरला. ओके, सो याचे जे सिनोनिम आहेत किंवा बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज अगेन इम्पॉर्टंट. सिनोनिम इज द क्रोफिग. Biological source, again we are using the seed part of the plant, that's why dried seed of the plant Strychnus nux vomica, family is the Loganaceae. Next is the morphological characters. So morphological characters मध्ये seed आपण स्टडी करणार आहे, because as we are using the seed as a part of the drug. So size 10 to 30 mm in diameter and 4 to 6 mm थिकनेस. शेप इज स्मॉल डिस्क शेप. ओके, स्मॉल डिस्क शेप असं असतं त्याच्यामध्ये, आणि थोडंसं फ्लॅट आणि इरेग्युलर असतं. ओके, कलर ग्रीनिश ब्राऊन कलर असतो. ओडरलेस अँड इंटेन्सली बिटर असतं इन द टेस्ट. ओके, सो मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर सीडचे काही एक्स्ट्रा फीचर्स आहे विच यू शुड बी नोन. So the seed are thickly covered with the numerous appressed trichomes radiating towards the periphery from the center. ओके, हे जे सीड पार्ट आहे त्याच्यावरती खूप सारे ट्रायकोम्स असतात, म्हणजे हेरी स्ट्रक्चर असतात. जेव्हा आपण TS घेऊ तेव्हा खूप क्लिअरली ते तिथे ऑब्झर्व होतात. ओके, कवरिंग ट्रायकोम्स असतात विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम दी or grown from the center to the periphery. ओके, देन द सीड आर व्हेरी हार्ड टू ब्रेक अँड कट. ओके, खूप हार्ड असतात, कडक असतात. ऑब्वियसली दीज आर दी सीड. ओके, द बॉइल्ड सीड कॅन बी कट इन ट्रान्सवर्सली इंटू 2 हाफ्स. जर बॉईल केलेले किंवा सोक केलेले सीड्स असतील, हे 2 पार्टमध्ये काय होऊ शकतात, कट होऊ शकतात. द एम्ब्रियो विथ 2 स्मॉल लीव्स लाईक अ cotyledon and a small cylindrical radical is found at one side. Okay, no need to go in detail this point, okay, you can skip. Okay, so this is about the morphological characters of the nux vomica. Next is the chemical constituent, which is most important part, and again as आपण आधीचे बघितले त्याच्यामध्ये it is also called as majorly alkaloids, which is about 1.8 to 5.3%. then loganin ॲज अ ग्लायकोसाईड हे प्रेझेंट असतं. फिक्स्ड ऑइल 3%, कॅफेटॅनिन ॲसिड, प्रोटीन्स अँड द क्लोरजेनिक ॲसिड. ओके, सो अल्कोलॉइड्स कोणते कोणते प्रेझेंट असतात. सो यू जस्ट नीड टू कॉन्सन्ट्रेट मेजरली ऑन द फर्स्ट 2, दॅट इज द स्ट्रिचनिन, ब्रुसिन, अल्फा कोल्युब्रिन, बीटा कोल्युब्रिन, 3-methoxy कॅजिन. ओके, सो यू कॅन स्किप दिस, जे अवघड वाटतात ते. वोमिसिन, नोवॅसिन, then the protostrychnine and the N-oxystrychnine and the isostrychnine. Okay, so these are the chemical constituent which are nothing but the alkaloids. Okay, याच्यामध्ये पण alkaloids असतात which are nothing but the 1.8 to 5.3%, and major alkaloids are the strychnine, brucine, alpha colubrin, beta colubrin, वोमिसिन, नोवॅसिन. ओके, प्रोटोस्ट्रिचनिन, जे तुम्हाला इझी वाटतात ते थोडेसे तुम्ही बाय हार्ट करू शकता. ओके, नेक्स्ट इज द युजेस ऑफ द nux vomica. So it has been used as a bitter tonic, improving the appetite and the digestion. Okay, bitter tonic म्हणून यूज केले जातात. सो bitter tonic म्हणजे काय, असे टॉनिक्स जे काय करतात, भूक वाढवतात आणि पचन पण वाढवतात. ओके, सो इन्क्रीज द ब्लड प्रेशर, मे बी यूज्ड ॲज अ सर्क्युलेटरी स्टिम्युलंट. ओके, सो ॲज नक्स वोमिका काय करतं, इन्क्रीज करतं ब्लड प्रेशर. मग सर्क्युलेटरी स्टिम्युलंट म्हणून सुद्धा हे यूज केलं जातं. मे बी यूज ॲज अ रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट इन सर्टन केसेस ऑफ दी पॉइझनिंग. जर काही ड्रग्सचं पॉइझनिंग झालं असेल, इन सच केसेस जिथे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन झालं असेल, अशा केसेसमध्ये ॲज अ रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट म्हणून सुद्धा हे यूज केलं जातं. देन इट कॅन बी यूज ॲज अ स्पायनल कॉर्ड स्टिम्युलंट
ओनली इन अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ॲनिमल्सवरती वगैरे जेव्हा केले जातात तेव्हा ॲज अ स्पायनल कॉर्ड स्टिम्युलंटसुद्धा हे यूज केले जातात. सो ऑब्वियसली अल्टिमेटली इट इज ॲक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. सो हा जो चॅप्टर आहे ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हा तसा खूपच इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. हायोसायमस किंवा बेलाडोना हा थोडेसे कमी विचारलेले ड्रग आहेत, बट रिपीटेडली बाकीचे जे ड्रग आहेत लाईक नक्सवोमिका असेल, कॅनाबीज असेल, ओपीएम असेल, इफेड्रा असेल, अश्वगंधा, दीज आर व्हेरी रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन्स ड्रग. ओके, सो खूप वेळा ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेले आहेत. ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम हा चॅप्टरच इम्पॉर्टंट आहे, बट यू कॅन इग्नोर लिटल बिट टू दी हायोसायमस और दी बेलाडोना, बट अदरवाईज बाकीचे जे 6 ड्रग्स आहेत दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस इज अबाउट द चॅप्टर. सो हिअर वी फिनिश दिस चॅप्टर. सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टर चालू करूयात. ओके, थँक्यू.